वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं जमासितो हि वक्रवी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयं जे बोधमय ज्ञानमय तांको मु वंदना करुछि। वंदे बोधमयं नित्यं केतेबेले वंदना करुछि नित्यं सर्वदा अहर्निश। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं से हेले गुरु जे समस्त गु अंधकार को अज्ञान को दूर करती। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं तांकर रूप केमतिया से बामु महादेव शंकर रूपिणम महादेव को मु प्रणाम करुछि। से जगतर गुरु जगतर पिता माता ना कहिथिले महाकवि कालिदास जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। चंद्रर पूर्ण रूप से धारण करे नाहंती। अभिशप्त चंद्र वक्र अवस्था रही एछि। सेई वक्र चंद्र को चंद्र जगतर गुरु शंकर को आश्रय करछि। जमाश्रितोपि जम आश्रित अपि जहाँ को आश्रय करीबी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्र समस्त सबुठारे सबु बेले समस्त द्वारा वंदित हेउची पूजा पाउछि। हला कुसुम परसे पट निस्तरे कदली पटुआ कौन किए प्रभु गड़ार लंबाए बा निज गड़ार लंबाए नहीं। सेथिरे कुसुम माने फूल गुंथा हैला जोड़ा हैला फूलरे फूल को जोड़िला यही पटुआ तापर गोटे हार गला फूल हार गला से हार को प्रभु गड़ारे आम लंबई दौ बा आमर जोठी आवश्यक हुए सेठारे दौ कलशर दौ बा पूजा वेदी रे ब्रह्मचारी के दौ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुसुम परसे पट निस्तरे धान पाई पानी सिरी कांड पानी पाइला कहीं कानिश्री गछले पानी दियंतिनी। धान कियार अच्छी बोली पानी पाइला कि कानिश्री कहूँ मो पाई चाषी धान गछले पानी देला। कदली पटुका कहूँ मो पाई आज फूल हार ही पारी प्रभु गड़ारे पड़िला। चंद्र कहूँ मो पाई समस्ते शिव को पूजा करुछंती नहीं 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 नहीं। तेणु से जगत भीतर मु कहीं वंदना कली से रक्षा करिवे कहा कबड़रू काल सर्प जोग कबड़रू केवल से महाकाल काल सर्प जोग कबड़ रक्षा करिवे। काल सर्प जोग कौन ताहा केमिति सृष्टि हुए जातकरे राहु आउ केतु दुईटी पाप ग्रह ताको तम ग्रह कुआ जाए कुटिल ग्रह कुआ जाए कहीं वक्र ग्रह कुआ जाए कहीं ना एमाने पछेई पछेई गति करती। अन्य सातोटी ग्रह आगकू आगकू यात्रा करती। यही वक्र गति थिबारु पछुआ गति थिबारु वक्र ग्रह कुआ जाए। तम अर्थ अंधकार से सब बड़े अंधकार को ठेली दियंती प्राणी को से तम ग्रह। यही राहु केतु सब बड़े राहुर सप्तम केतु केतुर सप्तम राहु रही आसचंती रहुथिबे मध्य। तेणु जातक को दी भाग कर दियंती यही राहु केतु अंधकार को ठेली दियंती राहु केतु। गोटे पार्श्वरे राहु केतुंकर गोटे पार्श्वरे अन्य सातोटी ग्रह रहीगले
ରାହୁ କେତୁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। ଆମେ ରାହୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେତୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ରୂପ ଦେଖିଛେ। କାଳ ହେଲା ରାହୁ, ସର୍ପ ହେଲା କେତୁ। କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଗରେ ଯଦି ଜାତକରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ନଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ 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 ଆସେ। ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଋଣ, ରୋଗ, ଜେଲ, ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିତାଡ଼ିତ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାତକରେ ରାହୁର ସପ୍ତମରେ କେତୁ ଥାଏ। ରାହୁ କେତୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ହୁଏ। ଏହିପରି କୋଷ୍ଠୀରେ ଲଗ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲଗ୍ନକୁ ତ ଆମେ ଗ୍ରହ କହିବାନି ନା। ଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଗଲେ ବି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ହବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଗ୍ନ ରହିଲେ ସବୁ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ବି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ହବ। ତେଣୁ ଏହି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଲଗ୍ନ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲଗ୍ନ ଓ ସପ୍ତମ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଥିଲେ ଲଗ୍ନରେ ଆଉ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଥିଲେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଗୋଟେ କହିଲି, ଗୋଟେ ଘର ଲଗ୍ନ ଘର କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଘର କହିଲି, 2ଟା ଘର କହିଲି। ଲଗ୍ନ ଓ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଥିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁ ଥିଲେ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମ କଥା କୁହାଗଲା। ଆମେ ଓଲଟେଇ ପଡ଼ିଲେ ବି ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁ ଥିଲେ ଜାତକ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ। ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ। ଅଭାବରେ ପଡ଼େ, ଖାଲି ଋଣ କରେ। ହାତ ପାତି ପାତି ପର ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହୋଇ ନେହୁରା ହୋଇ ତା ଜୀବନ ଯାଏ। ତୃତୀୟ ଓ ନବମରେ ଏହି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଓ ନବମରେ ରାହୁ କେତୁ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଗ, ସାହସୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦଶମରେ ଏହି ଯୋଗ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦଶମରେ ଏହି ଯୋଗ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦଶମରେ ଏହି ଯୋଗ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଏକାଦଶରେ ଏ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭରପୁର ଥାଏ। କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳେନି। ପଞ୍ଚମ ଏକାଦଶରେ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହେଲା, ତାହା ଜୀବନରେ ଖାଲି ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ମାନେ ଉତ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ଥାନ ହୁଏନି। କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ କେତେବେଳେ ସାଗର ଗର୍ଭରେ। ଷଷ୍ଠ ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଜୀବନରେ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଯିବା ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ କେତୁ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ଜାତକ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ଆଜି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସବୁ ଜାତକ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ଆମ ଜାତକ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା। ରାହୁ ଓ କେତୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 7ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ତ କହିଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମରେ ଏଇ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବେଶୀ ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ମନ୍ଦ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଓ ନବମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ରାହୁ କେତୁ, ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 2ଟା ଭଲ ଫଳ ଏହି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ। 2ଟା ଭଲ ଫଳ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ନବମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ। ଷଷ୍ଠ ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ କେତୁ ଥିବେ ବା ତୃତୀୟ ନବମରେ ରାହୁ କେତୁ ଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା
ଅନ୍ୟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ ଉନ୍ନତ, ଦୁଃଖ ଟିକେ କମ୍ ମିଳେ। ଜାତକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଗ ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଓ ରାଜଯୋଗ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଗରେ ଥାଇ ରାହୁ ପାଖରେ ବୁଧ ଥାଏ, କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହେଇଛି, ରାହୁ ଆଉ ବୁଧ ଗୋଟେ ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଳ ମାନେ ରାହୁର ଦୋଷ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ରାହୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାହୁଙ୍କର ସେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅପସରିଯାଏ। ତେବେ କୁଫଳର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୁଏ। ଯଥା ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସପ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 4ଟି ଗ୍ରହ ବା 3ଟି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଘର ହେଇଥାନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ମିଥୁନରେ ଥିଲେ, କେତୁ ଧନୁରେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଯୋଗ ଟିକେ କୁଫଳ ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ? ଯଦି ବୁଧ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ଥାନ୍ତି ବା ବୁଧଙ୍କୁ ରାହୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମାନେ କେତୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ, ରାହୁକୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା, ବା ରାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଧ ଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ 2ଟା ସୁଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିବେ ରାହୁଙ୍କୁ ବା କେତୁଙ୍କୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ବା ଏଇ 7ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ବା 3ଟି ଗ୍ରହ ଥିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ। ତାହେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କମେଇ ଦିଏ। ବା ଏକାଦଶରେ କୁମ୍ଭରେ ରାହୁ ଓ ସିଂହରେ କେତୁ, ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ଥାନ୍ତି, ରବି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପରାଭବ କମି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି? ଏବେ ଏକାଦଶରେ କୁମ୍ଭରେ ରାହୁ ଥିବେ, ସିଂହରେ କେତୁ ଥିବେ, ପଞ୍ଚମରେ, ମନେ ରହିଲା। ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଟିକେ କମିଯିବ। ରାହୁ ଅଛି କେଉଁଠି? ଏକାଦଶରେ ବା କୁମ୍ଭରେ ଅଛି, ତାର ଭଲ ଟିକେ ହବ। ସିଂହରେ ମଧ୍ୟ କେତୁ ଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାପଗ୍ରହ 2ଟା, ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ 2ଟା ପାପଗ୍ରହ, ତା ମଝିରେ ଥାନ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି। 2 ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ, ଅନେକ ଧନ, ଅନେକ ଗୋରୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବାରମ୍ବାର। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ଧନ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପରାଭବ କମି ଯାଇଥାଏ। କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଜାତକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼। ସେମାନେ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଦିନରୁ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେନି। ଯଥା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, ପ୍ରଣମ୍ୟ, ପୂଜ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଥିଲା। ବୁଝିଲେ ମୋ କଥା? ତେଣୁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଥିଲେ ଜମା ହତାଶା ନିଆଁରେ ଜାଳି ହୁଅନ୍ତୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମୋତେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦବ? ସେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ, ଜଣେଇବେ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ସୁଖ ସନ୍ତାନ ଥିବ ପରା। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ, ତାହେଲେ ସେ ପରା ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶ୍ରା ନେଲେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କେବେ ବି ସର୍ପ ବା କାଳ ଓ ସର୍ପ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। କହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ। ରାହୁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମନ୍ଦ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ରାହୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 4ଟି କିରଣ କଲେଣି।
आशा करे आपण माने आपण मानकर जातक देखी राहु संबंधी किछि ज्ञान पाइथिबे जदि ईश्वर दया करती आउ 3टा खंडे पीरियड रे मु एई राहु संक्रांति और समस्त सुजोग और दुर्जोग आलोचना करी रहिली बंधु नमस्कार।